Today we will study encoder and decoder. So far we have studied in the combinational logic circuit some digital circuits, those are half and full adder, then n-bit binary adder in which we have seen IC 7483 4-bit adder, then half and full subtractor and 74181 arithmetic logic unit. Then we have seen how to combine many input lines into one, that is the action of multiplexing and the reverse action of demultiplexing. And now today's session is encoder and decoder. An encoder is a combinational circuit that produces a binary code equivalent to active inputs. It has maximum 2 raised to n input lines and n output lines. But this is not the case always. आता याचा अर्थ काय? याचा अर्थ असा आहे की एन्कोडरच्या इनपुटला जास्त इनपुट लाईन्स असतील आणि आउटपुटला कमी आउटपुट लाईन्स असतील, कारण जास्त इनपुट लाईनवर असलेला डेटा हा कोडेड लँग्वेजमध्ये प्रोड्यूस करायचा आहे. सो एन्कोडिंग मीन्स टू प्रोड्यूस अ बायनरी कोड of the input which is available at the data input lines. Therefore, the encoder encodes 2 raised to n input lines with n bit. असं गृहीत धरलं आहे की समजा 8 इनपुट लाईन्स असतील तर त्याचा 3 बिट बायनरी कोड तयार होईल. उदाहरणार्थ 0002 111 असा बायनरी कोड तयार होईल. जर 16 लाईन्स असतील तर 4 आउटपुट लाईन्स असतील, म्हणून 2 raised to n इनपुट आणि n आउटपुट लाईन्स असं म्हटलेलं आहे. पण याचा अर्थ असा नाही की दरवेळी तशाच पद्धतीचं रिलेशन असेल, कारण इनपुटला 10 लाईन्स असतील आणि आउटपुटला जर 4 लाईन्स असतील आणि तुम्हाला इनपुटला डेसिमल नंबर दिला आणि त्याचा BCD कोड तयार करा असं म्हटलं तर 10 आणि 4 हे 2 raised to n आणि n या रिलेशनशिपमध्ये बसत नाही. म्हणून म्हटलं की इट हॅज मॅक्झिमम ऑफ 2 raised to n इनपुट लाईन्स and n output lines, but this is not the case always. This is the symbol of encoder. It has 2 raised to n data input lines and n output lines. याला आणखी 2 सिग्नल्स दाखवलेले आहेत, त्यांना एनेबल इनपुट असं म्हटलेलं आहे. ते दरवेळी 2 असतील असं नाही, एक असेल एका ICला, कदाचित 2 असतील. तर एनेबल इनपुटचा आपण मागच्या वेळी विचार केला होता डीमल्टिप्लेक्सरच्या वेळी, कि unless you apply or activate the enable input, the IC will not function, and once you enable the or active the enable input, then the IC will function according to its concept or according to its procedure. Now there are various sizes of encoder depending on input and output lines. So this is 4:2 encoder. आता इथे बघा 4 इनपुट लाईन्स आहेत, y0, y1, y2, y3 आणि 2 आउटपुट लाईन्स आहेत. तर याला आपण बायनरी एन्कोडर म्हणू शकतो, कारण हा 4 इनपुट लाईनचं 2 मध्ये कन्व्हर्शन करतो. इफ यू लुक ॲट द टेबल, इफ y0 is 1 and all remaining inputs are 0, then output will be 0 0. म्हणजे y0 जेव्हा ॲक्टिव्ह होईल तेव्हा आउटपुट 0 0. When y1 is activated, output is 0 1. When y2 is activated, output is 1 0, and for y3 it is 1 1. So this encoder converts 4 data input lines into 2-bit binary code. Now in order to construct this circuit, as there are 2 output lines A0 and A1, consider their min terms. So for one output line, what is the row? Consider for A0, it is y3 plus y2, and for A1 it is y3 plus y1. These are the logical expressions for output, and if you look at the logical expressions, those are simple OR gates. So this is the circuit y1, y2, y3, and output is a1, a0. Now you will bit confused
where is the y0 input line going? So it is not connected at all to the circuit, because when y1, y2, y3 are 0, it is understood that y0 will be activated and output will be 0, 0. It is something like that. Another input, octal to binary, means y0 to y7. Octal means 8 input lines are there and there are 3 output lines. So when y0 is activated, output is 0, 0, 0. When y1 is activated, output is 0, 0, 1 and so on. So finally when y7 is activated, output is 1, 1, 1. Now as there are 3 input lines, we have to consider 3 equations for the output. So these are the equations. These are basically the min terms taken from the truth table. So if you look at these expressions, you will find out that all the 3 outputs should have OR gates having 4 input lines. So A2 will have y4, y5, y6, y7 at the input. A1 will have y2, y3, y6, y7 and A0 will have y1, y3, y5, y7. Again here y0 line is not connected. Now priority encoder. If you look at the circuit of octal to binary encoder, there is no priority at all. It means in the truth table, it is assumed that when y0 is activated, all other lines are 0. When y2 is activated, all remaining lines are assumed to be 0. But what will happen if 2 inputs are at a time enabled? This problem is not addressed in this circuit. Hence, there are the circuits devised called priority encoder. It is again explained here. A 4:2 priority encoder has 4 inputs and 2 outputs. The input y3 has the highest priority, whereas input y0 has the lowest priority. आता याचा अर्थ काय? याचा अर्थ असा झाला की y0 ला लोएस्ट आहे. जर y0 ॲक्टिव्ह असेल आणि उरलेल्या सगळ्या डिॲक्टिव्ह असेल तर y0 ला करस्पॉन्डिंग कोड आउटपुटला मिळेल. पण असं गृहीत धरा की y1 पण ॲक्टिव्ह आहे, तर त्यावेळी y0 ॲक्टिव्ह झाला तरीही y1चाच कोड आउटपुटला येईल, कारण y1 ला y0 पेक्षा जास्त प्रायोरिटी आहे. अशाच पद्धतीने y3 ला हायेस्ट प्रायोरिटी आहे, म्हणजे y0, y1, y2 हे ॲक्टिव्ह असले काय आणि नसले काय. y3 जर ॲक्टिव्ह असेल तर उरलेले सगळे लोअर प्रायोरिटीचे सिग्नल्सची प्रायोरिटी नसल्यामुळे ते इनपुट्स कन्सिडर न होता y3शी करस्पॉन्डिंग कोड आउटपुटला मिळेल. आता जेव्हा 4ही इनपुट्स ॲक्टिव्ह नसतील तर त्याला त्यांनी इनव्हॅलिड इनपुट असं म्हटलेलं आहे. 4ही इनपुट्स ॲक्टिव्ह नाही, म्हणजे कुठला तरी इनपुट 1 असला पाहिजे की नाही. जर 4ही इनपुट्स 0 असतील तर आउटपुटला व्हॅलिड कोड येता कामा नये, म्हणून मग एक व्हॅलिड नावाचा सिग्नल पण दिलेला आहे त्यांनी, त्याला व्ही म्हटलेलं आहे. इफ ॲटलिस्ट वन इनपुट ऑफ द एन्कोडर इज 1, देन द कोड इज व्हॅलिड. इन दिस केस व्ही इज इक्वल टू 1, अदरवाईज व्ही इज इक्वल टू 0. तर हे त्याचे ट्रूथ टेबल आहे. आता इथे तुम्ही बघू शकता, जेव्हा सगळे इनपुट्स y0 टू y3, when all inputs are 0, it is invalid code. So whatever is the output status, V is 0, indicating that this is the invalid code. For all remaining 4 combinations, V is 1, indicating that these 4 combinations are valid 1. आता व्हॅलिडमध्ये बघा, y0 जेव्हा 1 आहे तेव्हा ॲज युजल आपल्याला माहिती आहे आउटपुट 0, 0 आलं पाहिजे. आता y1 जेव्हा 1 आहे तेव्हा y0 ला क्रॉस दाखवला आहे, म्हणजे काय, y0 हा डोंट केअर कंडिशनमध्ये गेला. आता y0 1 असेल काय 0 असेल काय त्याने फरक पडणार नाही, कारण त्याच्या पुढचा सिग्नल 1 झाला आहे, ॲक्टिव्ह झाला आहे. त्यामुळे y1शीच करस्पॉन्डिंग कोड आउटपुटला मिळेल. y2 1 असेल तर आउटपुटला A1 आणि A0 1, 0 असतील, पण त्यावेळी y1 आणि y0 मात्र डोंट केअर कंडिशनमध्ये गेले. आणि y3 जेव्हा 1 असेल तेव्हा y0, y1, y2 हे काहीही असले 1 आणि 0 तरीही आउटपुटला मात्र y3शीच करस्पॉन्डिंग कोड येईल. याचा अर्थ इट मीन्स दॅट y3 हॅज हायेस्ट प्रायोरिटी and y0 has lowest priority. Now using the
truth table output conditions, you can construct the circuit for A1, A0 and V. आता तुम्ही जर मागच्या वेळेचं सर्किट बघितलं तर तुम्हाला लक्षात येईल की बऱ्यापैकी सर्किट सेम आहे. फक्त आता याच्यामध्ये Y0, Y1, Y2, Y3 हे चारही इनपुट लाईन्स वापरले आहेत. A1, A0 साठी अर्थातच Y0चा वापर केलेला नाही आहे, तो व्हॅलिड आउटपुटसाठी केलेला आहे. आता जसं मी तुम्हाला सुरुवातीलाच म्हणालो की डेसिमल टू BCD एन्कोडर पण तुम्ही करू शकता. तर तुम्ही आधी डेसिमल टू BCD एन्कोडरचा ट्रूथ टेबल तयार करा, ज्याच्यामध्ये Y0 टू Y9 असे 10 इनपुट्स असतील आणि आउटपुटला तुम्ही ABCD अशा पद्धतीचे आउटपुट लाईन्स दाखवू शकता. आणि जेव्हा Y0 ॲक्टिव्ह असेल तेव्हा आउटपुटला 0 0 0 येईल. Y1 ॲक्टिव्ह असेल तेव्हा 0 0 0 1 असं करत करत Y9 ॲक्टिव्ह झाला तर 1 0 0 1 असं आउटपुट यायला पाहिजे. आणि मग 4 आउटपुट ABCD प्रमाणे त्याचं सर्किट तयार करा. आणि मग नंतर याच डेसिमल टू BCD एन्कोडरला प्रायोरिटी एन्कोडर म्हणून कन्व्हर्ट करा. अशा पद्धतीची असाइनमेंट तुम्हाला दिलेली आहे. नाव ॲज देअर इज अ सर्किट कॉल्ड ॲज एन्कोडर विच क्रिएट्स कोड, so there must be a circuit called as decoder which decodes the code. I mean which try to extract the information from the coded bits. So it is a combinational circuit that has n input lines and maximum 2 raised to n output lines. Exactly reverse process of the encoder. One of these outputs will be active high based on the combination of the inputs present when the decoder is enabled. डिकोडरला एकदा एनेबल केलं की इनपुट कोडवरनं आउटपुट 2 raised to n पैकी कोणती तरी एक लाईन ॲक्टिव्ह होईल. दॅट मीन्स डिकोडर डिटेक्ट्स दी पर्टिक्युलर कोड. आता उदाहरण 4 raised to 2 एन्कोडर होता, तसं इथे 2 raised to 4 डिकोडर आहे. आता त्याला एक एनेबल इनपुट दिलेलं आहे. हे एन्कोडरमध्ये पण असतंच, पण आपल्या प्रत्यक्ष सर्किट्समध्ये कुठे आपण घेतलं नाही, ते इथे मात्र घेतलेलं आहे. आता बघा 3 इनपुट लाईन्स आहेत. एनेबल ही तर दरवेळी ॲक्टिव्ह असली पाहिजे, म्हणून ट्रूथ टेबलमध्ये तुम्ही बघाल जेव्हा एनेबल 0 आहे त्यावेळी ए आणि बी काहीही असलं तरी आउटपुट सगळे 0 0 0 0 आलेत, म्हणजे इनव्हॅलिड. थोडक्यात काहीच कोड नाही आहे, कारण मुळात IC ॲक्टिव्ह झालेला नाही. वेन एनेबल पिन इज ॲक्टिव्ह देन ओनली दी पर्टिक्युलर कोड प्रेझेंट ॲट द इनपुट विल बी डिटेक्टेड. नाव लुक ॲट द ट्रूथ टेबल. When inputs are 0 0, Y0 line will be activated. I mean it will become 1. When 0 1 are the inputs, Y1 is activated. Similarly, if you continue for 1 1 input combination, Y3 will be activated. Now as there are 4 outputs, consider each output column. Say Y0. When it is 1, only when enable input is 1 and A and B outputs are 0 0. So combination must be enable A bar B bar. So it is shown over here in the logical expression. Lower equation Y0 is equal to E dot A1 bar A0 bar. आता बारला फक्त त्यांनी डॉट दाखवलेला आहे, वर एक डॅश दाखवलेली आहे, कारण त्यांना तो बार तिथे लिहिता आला नाही म्हणून, पण त्याचा अर्थ कॉम्प्लिमेंटेशन आहे. यावरनं Y0 बघा, त्याला 3 इनपुट असलेला अँड गेट आहे. एनेबल इनपुट डायरेक्टली दिलं आहे आणि A1 आणि A0 मात्र इन्व्हर्ट करून दिलेले आहेत. अशा रीतीने 4 आउटपुट लाईन्स तुम्ही कन्सिडर करू शकाल. सिमिलरली देअर इज अ 3 raised to 8 डिकोडर. तो तुम्ही मागच्या पद्धतीने डिव्हाइस करू शकता, असा ट्रूथ टेबल तयार करून त्याचे अँड गेट्स वगैरे. फक्त जसं आपण मल्टिप्लेक्सर किंवा डीमल्टिप्लेक्सर ट्री बघितला होता, तसा डिकोडर पण हा लो ऑर्डर डिकोडर्स वापरून तयार करता येतो. इन दिस फिगर वी हॅव ट्राईड टू इम्प्लिमेंट 3 raised to 8 decoder using 2 raised to 4 decoders. Now 2 raised to 4 decoders are needed, where input lines, lower input lines A0 and A1 are going to the 2 raised to 4 decoders input, and every decoder will be enabled depending on the A2 status. So if A2 is 0, then the lower decoder will get enable line active because there is an inverter. So lower decoder will be active and you will get output at the Y0, Y1, Y2, Y3.
as per the various combinations of A0 and A1. When A2 now will become 1, then upper decoder will be activated and Y4, Y5, Y6, Y7 outputs will be detecting the input codes. So you can create a truth table, inputs A0, A1, A2 and outputs are Y0 to Y7, and then you will understand the truth table of this circuit. Similarly, you can create an assignment for another decoders, say 4:16 implementation using 3:8 and so on. आता डिकोडरमध्ये आणखी काही उदाहरणं आहेत. उदाहरणार्थ वेगवेगळे कोड्स असतील. BCD कोड आहे समजा आणि तुम्हाला आउटपुटला डेसिमल हवं आहे, तर BCD टू डेसिमल डिकोडर पण येऊ शकेल, हो की नाही. जसं आपण ऑक्टल टू बायनरी एन्कोडर बघितला, तसा बायनरी टू ऑक्टल डिकोडर पण आहे. आता दोन महत्त्वाचे डिकोडर IC आहेत. 74138 इट इज 3:8 डिकोडर, 3 इनपुट आणि 8 आउटपुट. आणि या डिकोडरचा वापर खूप चांगल्या पद्धतीने मायक्रो प्रोसेसरमध्ये मेमरी सिलेक्शनसाठी करतो आपण, किंवा इनपुट आउटपुट डिव्हाइसेस सिलेक्शनसाठी करतो. त्यामुळे 74138 ICचा ट्रूथ टेबल अभ्यास करा, त्याची डेटाशीट डाउनलोड करून घ्या आणि त्याचं ट्रूथ टेबलवरनं त्याचं इम्प्लिमेंटेशन कसं असू शकेल याचाही अभ्यास करा. दुसरा जो डिकोडर आहे महत्त्वाचा तो आहे 7447. या डिकोडरचं नाव आहे डेसिमल टू BCD डिकोडर ड्रायव्हर. म्हणजे इनपुटला डेसिमल पिन्स आहेत आणि आउटपुटला मात्र BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर ड्रायव्हर. म्हणजे इनपुटला BCD सिग्नल्स आहेत आणि आउटपुटला मात्र 7 सेगमेंट डिकोडेड लाईन्स आहेत. 7 सेगमेंट डिस्प्ले आपल्याला माहिती आहे. LED 7 LEDs लावलेले असतात. जसे कॅल्क्युलेटरमध्ये 8चा जो नंबर असतो त्याच्यामध्ये 7 LEDs असतात आणि सगळे LED ऑन झाले की आपल्याला 8 दिसतं. जसे आपल्या रस्त्यांवर सिग्नल्स असतात तिथे 0 to 9 बदलत असतं ते, दॅट इज 7 सेगमेंट डिस्प्ले. मग इनपुटला BCD सिग्नल्स म्हणजे 0 ते 9 दिल्यावर आउटपुटला आपल्याला त्याप्रमाणे LEDवर त्या 7 सेगमेंट डिस्प्लेवर 0 ते 9 डिस्प्ले होण्यासाठी म्हणून जो मध्ये IC वापरला जातो त्याचं नाव 7447 BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर असं आहे. त्यामुळे त्याचाही अभ्यास आपण करावा अशी एक फायनली असाइनमेंट तुम्हाला दिलेली आहे. तर आपलं हे लेक्चर इथे संपतं आहे. याबद्दल काही शंका असेल तर आपण मला विचारू शकता. आणि इथे आपला 3रं युनिट आता संपलेलं आहे. धन्यवाद.